नमस्कार श्रोता बंधुरा, आमी स्वागता एसो गल्प शोनाई चैनेलेर आजकेर गल्पेर आसरे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर पढ़े शोनाबो सुकान्त गंगोपाध्यायेर लेखा गल्प धावा। गल्पटी प्राप्तबयस्कदेर जन्य। गल्प पाठ शुरू करबार आगे आपनादेर सकलेर काछे आमार बिनीत अनुरोध, यदि आमार उपस्थापना भालो लागे ताहले भिडियोटीते एकटा लाइक करे देबेन, ভিডিওটি আপনার বন্ধু পরিচিত জনদের মধ্যে শেয়ার করে দেবেন। এছাড়াও যদি এখনও এসো গল্প শোনাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি প্রেস করে রাখবেন। এতে চ্যানেলে যখনই নতুন কোনো গল্প বা উপন্যাস আপলোড হবে আপনার ডিভাইসে তার নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার একান্ত কাম্য। शुरू करছি आजकेर गल्प धावा। सकाल 8:30। बाजारेर बैग निये रान्नाघरेर दोरगोड़ाय दाड़ालेन मिहिर बाबू। स्त्री कुंतला छेले बौमार अफिसेर भात जोगाड़ दिते बेजाय व्यस्त। गला झाँझिये दिये मिहिर बाबू बोललेन, बोलो की आनते हबे। कर्तार दिके ना ताकिये कुंतला गड़गड़ करे आइटेमगुलो बोले जेते लागलेन। गोटा छयेक शोनार परई स्त्री के थामाते बाध्य हलेन मिहिर बाबू। बोलेन, दाड़ाओ लिखे नी। लिखते हबे केन? तोमार तो मने थाके बेश। कुंतलार गलाय बिस्मय, तबे काज थेके एखोनो मुख फेराते पारेननि। स्त्रीर कथार उत्तर ना दिए दरजा थेके सरे एलेन मिहिर बाबू। कागज पेन निये आसते हबे। 12-14टा आइटेम तिनि सत्यिई अनायासे मने राखते पारेन। आज पारछेन ना। माथार मध्य अन्य कथा घुरछे। चापा एकटा टेंशन काज करछे मने। फर्द लिखे बाड़ी थेके बेरोलेन मिहिर बाबू। जीवने प्रथमबार एमनटा हलो। बाड़ीते उत्सव अनुष्ठाने बड़ो खावा दावा थाकले लिस्ट करतेई हय। आज आनते हबे मात्र 10टा जिनिस, ताओ लिखे निते हलो। अबाक हयेछे कुंतला। व्यस्त छिलो बोले विषयटा निये माथा घामायनि। लिस्टटा जखन पकेटे पुरेछेन मिहिर बाबू, कुंतला शुधु बोल्लो, एबार मानबे तो, बयस हयेछे। सामान्य कटा जिनिस मने राखते पारछो ना। बयस तो हयेछे मिहिर बाबूर। बछर 3 हलो रिटायर करेछेन अफिस थेके। बुड़ो किन्तु हननि। स्मृति एखोनो ताजा। ब्लाड प्रेसारेर समस्याटुकु बाद दिले शरीर यथेष्ट सुस्थ। आसले आज एमन एकटा घटना घटाते चलेछेन जार उत्तेजनाय मनेर एई अवस्था। ब्यापारटा यदि सक्सेसफुली उतरे जाय 5 बछर धरे बये चला एकटा झामेला माथा थेके नामबे। काजटा आज करेई छाड़बेन मिहिर बाबू। चिंताटा माथाय एसेछे दिन कयेक हलो। क्रमे सेटा रूपान्तरित हलो जेदे। आज मासेर 4 तारीख। फयसाला जा करार आजई करते हबे, नयतो फेर 1 मासेर अपेक्षा। ततदिने मनेर रोगटा आलगा पड़े जेते पारे। एत बछर धरे समस्याटा गलार काँटार मतो बिधे छिलो। अभ्यासे परिणत हये गियेछिलो अपमानटा। एबार रेहाई चाই। छेले सौम्य दोतलाय बाथरूम बानानोर प्रसंगटा ना तुलले जेदटा माथाय एभाবে চেপে বসতো না। गत रविवार सकाले बाप छेले मिले डाइनिंगे बसे चा खावा होच्छिलो। मिहिर बाबू पढ़छिलेन बांगला पेपार, सौम्य इंग्रेजी। खबरेर कागजेर आड़ाल थेके सौम्य बोले उठेछिलो, बुझले बाबा, दोतलाय एबार एकटा बाथरूम करे निले हय, जायगाओ आछे। हठात् कि दरकार पड़लो? नीचे तो दुटो बाथरूम। कागज थेके सप्रश्न दृष्टि तुले बोलेछिलेन मिहिर बाबू। सौम्य चाये चुम्बक दिए निये बोलेछिलो, पढ़ना तो क्यारि करछे, रातेर दिके बाथरूमे जाওয়ার दरकार पड़ले आबार सेई एकतलाय नामा। दोतलाय बाथरूमेर यथार्थता बुझते पेरे मिहिर बाबू बोलेछिलेन, ओ ठीक आछे, देखछि। प्रथमे खरचेर कथा माथाय एसेछिलो मिहिर बाबूर। मने मने हिसेब कষছিলেন। बाबाके चिंतामुक्त करे छेले बोले उठेछिलो, आमार एक कलिग कदिन आगे टयलेट बाथरूम करिয়েছে, ওর থেকে একটা এস্টিমেট পেয়েছি। ওই কটা টাকা অ্যাফোর্ড করতে অসুবিধে হবে না আমার।
তুমি মিষ্টি দেখো। ছেলের আত্মসম্মান বোধ এবং সহবোধ শিক্ষায় খুশি হয়েছিলেন মিহিরবাবু। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণে প্রয়োজনটা যখন বৌমার, ছেলেরই তো এগিয়ে আসা কর্তব্য। তাদের টাকা পয়সা কম নেই, দুজনেই রোজগার করে, খামোখা বাবার কাছে হাত পাতবে কেন? গোলমালটা বাঁধল যখন তিনি ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে স্ত্রীকে দোতলায় বাথরুম তোলার কথাটা বলতে গেলেন। কুন্তলা বলল, বাড়িটা যখন তোমার, বাথরুম তোমার টাকাতেই হওয়া উচিত। মিহিরবাবু অবাক হয়ে বলেছিলেন, বাড়িটা তো সৌম্যরও। একা সৌম্যর নয়, শ্বশুর বাড়িতে গেলেও মেয়েরও অধিকার আছে এ বাড়িতে, তাও তোমার আমার মৃত্যুর পর, যদি না তার আগে তুমি ওদের নামে লিখে দাও। ছেলের সঙ্গে এখন আমাদের বনিবনা আছে বলেই যে চিরকাল থাকবে তা নয়, কোনো এক সময় যে হয়তো পৃথক হলো। বাড়ির কোনো অংশ প্রত্যাশাও করলো না, বাথরুমটা কিন্তু তার দান হিসেবে থেকে যাবে, যা তোমার জন্য সম্মানজনক হবে না। স্ত্রীর কথায় যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন মিহিরবাবু। যদিও সৌম্য বা পর্ণার আচরণে ভবিষ্যতে পৃথক হওয়ার কোনো ইঙ্গিত নেই, তবু বলা তো যায় না, ঘরে ঘরে যা ঘটছে। মিহিরবাবু সাব্যস্ত করলেন বাথরুমটা নিজের টাকাতেই তুলবেন। কত আর খরচ পড়বে, ওটুকু সামর্থ্য তার আছে। সরকারি উঁচু পদে চাকরি করতেন, পেনশন পান নিয়মিত। ছেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর এখনও ব্যাংকে বেশ কিছু সঞ্চয় আছে। সৌম্য সংসার খরচের জন্য প্রতি মাসে ন্যায্য টাকাই দেয়। আবার এটাও ঠিক, বাথরুমের জন্য এক লপ্তে 50-60 হাজার বেরিয়ে গেলে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা চোখের দেখায় অনেকটাই ওজনে কম মনে হবে মিহিরবাবুর। রিটায়ার্ড মানুষের আত্মবিশ্বাস তো সঞ্চয়ের টাকাটাই যোগায়। ভাবনা এখানে পৌঁছতেই মিহিরবাবুর খেয়াল পড়ে একটি অনাবশ্যক খরচের কথা, যা তাকে প্রতি মাসে অবশ্যই করতে হয়। ওটাকে এবার বন্ধ করা একান্ত দরকার। টাকা বেশি নয়, 500। বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে টাকাটা তাকে দিতে হয় বিশুর হাতে। প্রতি মাসের 4 তারিখ মিহিরবাবু যখন বাজার সেরে ফেরেন, বিশু যেন রাস্তা ফুঁড়ে সামনে দাঁড়ায়। সেই টাকাটা আজ থেকে দেওয়া বন্ধ করবেন। হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চার দোকানে এসে পড়লেন মিহিরবাবু। বাজারের সবচেয়ে ব্যস্ত চায়ের দোকান। চাটা দারুণ বানায়। সকালে বাড়িতে একবার চা খেলেও বাজারে এলে এখানে তার চা খাওয়া চাই। বেঞ্চে বসে পড়লেন মিহিরবাবু। কাউকে কিছু বলতে হবে না, চিনি কম, দুধ ছাড়া পাতা চা এসে যাবে তার হাতে। স্টেশন ধারের খোলা বাজার, মাছ বাজারে শুধু ছাউনি আছে। মিহিরবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখছেন, খুঁজছেন বিশুকে। মাসের 4 তারিখ বিশু বাজারে ঘাপটি মেরে থাকে, আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখে মিহিরবাবুর ওপর। নয়তো কি করে সে মিহিরবাবু বাজার এলাকা ছাড়াতেই উদয় হয়, যাকে বলে নিখুঁত টাইমিং। আজ বিশুকে সেই সুযোগ দেবেন না মিহিরবাবু। চোখে পড়লেই হাতের ইশারায় ডাকবেন, তাতেই খানিকটা ভরকে যাবে বিশু। বহুদিন ধরে মাসের এই তারিখটায় মিহিরবাবুর ওপর নিঃশব্দ মস্তানি করে আসছে সে। আজ মিহিরবাবুর দিন। বিশুকে পরিষ্কার বলে দেবেন, এ মাস থেকে আর টাকা পাওয়া যাবে না। উত্তরে বিশু কি বলবে জানেন না মিহিরবাবু, তবে এটা নিশ্চিত, টাকাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে আগের ব্যবস্থা চালু রাখার। 500 বিশুর কাছে অনেকটাই টাকা। শ্রেণী অবস্থানে সে মিহিরবাবুর চেয়ে বেশ নিচে। লোকটা আবার নেশা ভাঙও করে। বিনা পরিশ্রমে নিয়মিত এই টাকার জোগান সে ছাড়তে যাবে কেন? মিহিরবাবুর যথেষ্ট সন্দেহ হয়, বিশু টাকাটা কী কারণে পাচ্ছে, আদৌ সে সেটা জানে কি না। প্রশ্নটা করার সাহস হয়নি এতদিন। আজ কিন্তু জিজ্ঞেস করবেন মিহিরবাবু, দেখা যাক বিশু কি বলে। গত 5 বছর আগে টাকাটা নেওয়া শুরু করে লতা, বিশুর বউ। নিজের সম্মান বাঁচাতে মিহিরবাবুই রাজি হয়েছিলেন দিতে। 2 বছর হলো লতা মারা গেছে। নিউমোনিয়া না টাইফয়েড কি যেন হয়েছিল। এখানকার সরকারি হাসপাতালেই মারা গেছে। খবর পেয়েও মিহিরবাবু দেখতে যাননি। ভীষণ হালকা বোধ,
মুক্তির আনন্দের মতো অনুভূতি হচ্ছিল। প্রত্যেক 4 তারিখের উৎকণ্ঠার অবসান হলো। 500 টাকার চেয়েও ওটা দেওয়ার কারণ এবং গোপনীয়তা মিহিরবাবুকে চাপে রাখত বেশি। নিজের কাছে নিজেকে বড্ড ছোট মনে হতো, গ্লানি জমত মনে। লতার মৃত্যুর পরের 4 তারিখে সকালবেলা ফুরফুর মেজাজে কেনাকাটি সেরে বাজার এলাকা যখনই ছাড়িয়েছেন মিহিরবাবু, সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল বিশু। যান্ত্রিক গলায় বলেছিল, লতার টাকাটা। কিসের টাকা, কেন দেব তোমাকে, এসব কিছুই বলে উঠতে পারেননি মিহিরবাবু। বিশু কতটা কি জানে না জানে, লতা কি সব ঘটনা বলে রেখেছিল বরকে? বিষয়গুলো যাচাই করার মতো মনের জোর পাননি। বিশু যদি সব সত্যি জেনে থাকে এবং বলতে থাকে কথাগুলো, লজ্জায় অপমানে ধুলোয় মিশে যাবেন মিহিরবাবু। তাই সেদিন আর কথা বাড়াননি। বিশুকে বলেছিলেন, একটু দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি। বাজারের এটিএম কাউন্টার থেকে 500 টাকা তুলে বিশুকে দিয়েছিলেন। লতার মৃত্যুর পর সেইভাবেই চলছে। মরে গিয়েও পিছু ছাড়ল না লতা, বরকে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে গেছে। মিহিরবাবুর বেশ উপকার হয়েছিল বাজারে এটিএম কাউন্টারটা হওয়াতে। লতাকেও শেষের 1 বছর তিনি এটিএম থেকে টাকাটা দিতেন। তার আগে লতার টাকা ব্যাংক থেকে তুলে আলাদা সরিয়ে রাখতে হতো। 4 তারিখ বাজার বেরোনোর সময় পার্সে ঢুকিয়ে নিতেন গোপনে। সব সময় টেনশন, কোনোভাবে যদি টাকা কটা কুন্তলার চোখে পড়ে যায়। কি উত্তর দেবেন মিহিরবাবু? এটিএম সবচেয়ে সেফ, কার্ড পার্সেই থাকে। তাতেও একদিন হোঁচট হলো। লতা তখন মৃত, টাকা নিতে আসে বিশু। বাজারে ঢুকে টাকা তুলতে গিয়ে মিহিরবাবু শুনলেন এবং দেখলেন এটিএম যন্ত্র বিগড়েছে, অর্থাৎ আজ আর টাকা দেওয়া যাবে না। বাজার থেকে বেরোতেই বিশু সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মিহিরবাবু বলেছিলেন, কাল নিও, আজ একটু অসুবিধে আছে। অসুবিধে কি ভালো মতোই জানে বিশু। মিহিরবাবু যে এটিএম থেকে টাকা তুলে ওকে দেন এবং যন্ত্রটা আজ বিকল, সবই তার নলেজে আছে। তবু বলেছিল, কাল তো আমি থাকছি না, সন্ধেবেলা আপনার বাড়ি যাই। মুহূর্তে ভয়ে বুক শূন্য হয়ে গিয়েছিল মিহিরবাবুর। বলেছিলেন, না, তোমায় আসতে হবে না, বিকেল 5টা নাগাদ হরিসভার মোড়ে থেকো, তখন দিয়ে দেব। বাড়িতে আসতে চাওয়া কি ব্ল্যাকমেলিংয়ের চড়া থ্রেটনিং? ঘটনার পুরোটাই কি জানে বিশু? লতা কি সব কথাই উগড়ে দিয়েছে? কোনো বউ কি পারে বরের সামনে বসে নিজের কেচ্ছার গল্প করতে? পুরুষটিই বা সব সহ্য করল কি করে? প্রতিশোধ স্পৃহা জাগল না তার মনে? বউয়ের নির্দেশে প্রতি মাসে এসে হাত পাচ্ছে মিহিরবাবুর কাছে। এখনো কেন জানি মিহিরবাবুর মন বলে লতা পুরো ঘটনাটা বলেনি, অথবা কিছুই বলেনি সেই পর্বের। বরকে অন্য গল্প শুনিয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়েই হয়তো বলেছে, প্রত্যেক মাসের 4 তারিখে সেনবাবুর থেকে টাকা নিয়ে এসো। কি এমন গল্প যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই? যদি নিরীহ ধরনের কোনো কিছু শুনিয়ে থাকে, তাহলে বাড়ি আসার হুমকি দিয়েছিল কেন বিশু? এমনও হতে পারে টাকাটার প্রয়োজনীয়তা ওর কাছে এতটাই, একদিন পরে নিয়ে নিয়ম ভাঙতে চায়নি। যদি এভাবে দিন পেছোতে পেছোতে একসময় না পায়, এতদূর ভেবেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি মিহিরবাবু। বিশু যেরকম মদমাতাল, বইয়ের কেচ্ছা সে হয়তো গায়েই মাখেনি, বরং ফোকটে টাকার আমদানিতে খুশি হয়েছিল। লতা ভুলই করেছে মাতাল স্বামীকে টাকার সন্ধান দিয়ে। এর সামান্য অংশ বাড়িতে যায় কিনা সন্দেহ। বিশুকে টালমাটাল অবস্থায় রাস্তায় হাঁটতে কিংবা বেহুশ হয়ে ড্রেনের ধারে পড়ে থাকতে বেশ কয়েকবার দেখেছেন মিহিরবাবু। সেই কারণে বিশুকে তিনি খানিকটা ভয়ও পান। নেশার ঘোরে লোকটা কোনোদিন সবার সামনে মিহিরবাবুর কেচ্ছা গাইতে বসে যাবে না তো? এখনো অবধি এই ভুলটা করেনি বিশু। যতই নেশা হোক, মাতাল ও সোনার ডিম দেওয়া হাঁসের গুরুত্ব ভোলে না। লতার সঙ্গে মিহিরবাবুর এমন কোনো চুক্তি হয়নি যে তার অবর্তমানে টাকাটা অন্য কারুর হাতে দিতে হবে। টাকা দিতে অস্বীকার করতেই পারেন মিহিরবাবু,
তাহলে আবার গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা বলতে হয় বিশুকে, যা আদপেই তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা জানে বলেই লতা বরকে টাকার উৎসটা বলে গেছে, নিরুপায় হয়েই বলেছে। মা হয়ে ছেলে মেয়ের কাছে নিজের কেচ্ছার কথা বলা যায় না। রইল পড়ে মাতাল স্বামী, মদের টাকা যদি ওই টাকায় কুলিয়ে যায়, বিশু সংসার খরচে থাবা মারবে না। কিন্তু মিহিরবাবু কেন একটা মাতালকে পয়সা জুগিয়ে যাবেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে যে ঘটনা ঘটেছিল তার পুরো দায় মিহিরবাবুর ছিল না। 5 বছর আগে যেদিন তার পদস্খলন হয়, তাতে যথেষ্ট উস্কানি ছিল লতার। সেদিন কোনো একটা ছুটির দিন, মিহিরবাবু একা ছিলেন বাড়িতে। আগের দিন শালিকার মেয়ের বিয়ে ছিল। কুন্তলা ছেলে মেয়ে রাতে সেখানেই রয়ে গেছে, ফিরবে সন্ধেবেলা। পরের দিন কনে যাত্রী যাবে। মিহিরবাবু বিয়ে অ্যাটেন্ড করেছেন, রাতে থাকেননি। কনে যাত্রী তিনিও যাবেন। প্ল্যান এমনটাই হয়েছিল। লতা তখন এ বাড়িতে 3 বছর হলো কাজ করছে, রান্না ছাড়া বাকি সব কাজই করে। কুন্তলা ওকে বলে রেখেছিল মাঝের ছুটির দিনটায় মিহিরবাবুর জলখাবার এবং দুপুরের রান্নাটা সে যেন একটু করে দেয়। লতা সকাল সকাল চলে এসেছিল। গিন্নিমা না থাকার কারণে একটু যেন ফ্রি দেখাচ্ছিল ওকে। ক্রমে সেটা প্রগলভতার রূপ নিল। মিহিরবাবুর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে মজার কথা বলা, ওছিলা করে মিহিরবাবুর বড্ড কাছে পৌঁছে যাওয়া, 1-2বার শরীরও ছুঁয়ে দিল। বুকের আঁচল আলগা, ঘর মুছতে মুছতে ক্লিভেজের হাতছানি। মিহিরবাবু ঘোরে পড়ে গেলেন। 40 পেরোনো লতার স্বাস্থ্য বিপজ্জনকভাবে আঁটোসাঁটো। ফর্সা না হলেও ত্বকের জেল্লা কিছু কম নয়। এসব মিহিরবাবু আগেও লক্ষ্য করেছেন। সেদিন তীব্র এক আকর্ষণ তাকে কাহিল করে ফেলল। দাম্পত্যে যৌনযাপন তখন প্রায় নিঃশেষ। 58 বছরের শরীর যে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠবে উনি ভাবতে পারেননি। লতাকে টেনে নিয়েছিলেন শয্যায়। কোনো আপত্তি, এমনকি কপট বাধাদানেরও ধার মারায়নি লতা। শুরুর খানিকক্ষণের মধ্যে উঠে গিয়ে সেই বরং সদর দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে এসেছিল। গোটা পর্বটাই খিলখিল হাসি, তৃপ্তির চরম শীতকারে ভরিয়ে রেখেছিল লতা। 2-4টে অশালীন শব্দ ব্যবহার করেছিল। মিহিরবাবু কানে নেননি। ওদের কালচারটা তো এরকমই। পর্বটা শেষ হওয়ার পর আবেশ ধরে রাখেনি লতা। ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কৃতকর্মের জন্য মিহিরবাবু কোনো অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিতে ভোগেননি। মনে হয়েছিল লতাও অনেক দিনের রূপসী। অভাব এবং মাতাল স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে যৌনতার স্বাদ সে ভুলতেই বসেছিল। ব্যাপারটা সে এনজয় করেছে, ধরা পড়েছে ওর ভাবভঙ্গিতে। চাহিদা মিটেছে দুটো শরীরের। লতা যথেষ্ট ম্যাচিওর, জীবন অভিজ্ঞতা তার আছে। বিষয়টা যে পুরোটাই শরীরকেন্দ্রিক বুঝতে অসুবিধে হবে না তার। ঘটনার জের টানবে না। ভুল ভেবেছিলেন মিহিরবাবু। জের টানতে লাগলো লতা। ওই দিনের পর থেকে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পাল্টে গিয়েছিল। কেমন একটা তোয়াক্কা না করা ভাব, নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে। কুন্তলা কোনো অর্ডার করলে ইচ্ছে হলে করছে, নয়তো না। জবাবদিহি করছে না কিছুর। কপালে ভাঁজ পড়েছিল কুন্তলার, বেশি কিছু বলতে পারছে না। লতার মতো গোছানো খাটিয়ে কাজের লোক সহজলভ্য নয়। কুন্তলা মিহিরবাবুকে বলেছিল, কি ব্যাপার বলো তো, মেয়েটার হাবভাব হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেছে। প্রমাদ গুনেছিলেন মিহিরবাবু। মুখে বলেছিলেন, কি জানি কেন, আমি এসবের কি বুঝি, ওগুলো তোমার ডিপার্টমেন্ট। এড়ানো কিন্তু গেল না। একদিন ঘর মুছছিল লতা। মিহিরবাবু ডাইনিংয়ে বসে অফিসের ভাত খাচ্ছিলেন। মুছতে মুছতে কাছে এসে পড়েছিল লতা। বলে উঠল, পা দুটো একটু তোলো না, নিচটা মুছে নি। বুকটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল মিহিরবাবুর। কুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে 2 হাত দূরে। তুমি সম্বোধনটা কানে গেছে নিশ্চয়ই। কুন্তলা অত্যন্ত রুচিশীল, ভদ্র স্বভাবের। তক্ষুনি লতাকে কিছু বলেনি। সে ঘর থেকে সরে যেতেই বিষম ধন্ধে মিহিরবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল,
তোমাকে তুমি বলল কেন? হয়তো বেখেয়ালে বলে ফেলেছে, ভাবছে অন্য কথা, বলে পাশ কাটিয়েছিলেন মিহিরবাবু। আর চোখে খেয়াল করেছিলেন কুন্তলার ভ্রুজোড়া কাছাকাছি হয়ে আছে। সংশয় মোটেই কাটেনি। তখনই নিজের করণীয় স্থির করে নেন। পরের দিন লতা কাজে আসার আগে রাস্তায় ওকে দাঁড় করালেন। বললেন, তোমার আচার আচরণে বৌদি সন্দেহ করা শুরু করেছে, আমাদের বাড়ির কাজটা ছেড়ে দাও তুমি। এর উত্তরে লতা কি বলতে পারে আগেই আন্দাজ করেছিলেন মিহিরবাবু। সেটাই বলেছিল সে। হঠাৎ একটা বাড়ির কাজ ছেড়ে দিলে আমার চলবে কি করে? সংসার টানতে হিমশিম খেতে হয় আমাকে। উত্তর রেডি ছিল মিহিরবাবুর। মাইনের টাকাটা আমি দিয়ে দেব, তুমি আর দুদিন গিয়ে তবেই কাজ ছেড়ো। ঝট করে ছেড়ে দিলে সন্দেহ আরও বাড়বে। কাল তুমি করে ডেকেছ আমায়, শুনে নিয়েছে তোমার বৌদি। মস্করা, আসলে শয়তানির হাসি হেসে লতা বলেছিল, তুমিতেই এই অবস্থা? পুরোটা শুনতে কি করবে গো বৌদি? সেই মুহূর্তটাই ছিল ব্ল্যাকমেলিংয়ের শুরু। মাসের পর মাস টাকা দিয়ে গেছেন মিহিরবাবু। কোনো দিন সাহস করে লতাকে বলতে পারেননি, এতদিনে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির বদলে অন্য বাড়ির কাজ পেয়ে গেছো, এবার রেহাই দাও। মিহিরবাবুর কথা মতো মাসের 4 তারিখ বাজারে এসে টাকা নিয়ে যেত লতা, একেবারে নির্বাক যন্ত্রের মতো। খেজুরে আলাপ কিংবা পুরনো স্মৃতি উস্কে আহ্বানের ভান কোনোটাই করত না। মিহিরবাবুর ততদিনে উপলব্ধি হয়েছে সেদিনের ঘটনা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না, ফাঁদ পেতেছিল লতা। 3 বছর মিহিরবাবুর বাড়িতে কাজ করে কর্তার প্রধান দুর্বলতা ধরে ফেলেছিল সে। নিজের ভাবমূর্তির ব্যাপারে মিহিরবাবু ভীষণ কনসাস। পরিবার, পাড়ার লোক, আত্মীয় স্বজনের কাছে নিজের ইমেজ অটুট নিষ্কলুষ রাখতে টাকা তিনি দিয়েই যাবেন, ঝামেলায় যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন না কখনোই। সব বাড়ির কর্তা এমনটা হয় না। হিসেব মতো মিহিরবাবু ছিলেন লতার সফট টার্গেট। ছেলে ছোকরারা যাকে বলে মুরগা। প্রথম বাড়ির মাইনের অনুসারে 300 টাকা দিতেন। 2 বছরের মাথায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার অজুহাতে 100 বাড়িয়ে নিল লতা। পরের বছর আরও 100। এরপর একদিন হয়তো বিশু বাড়াতে বলবে। মরে যাওয়ার পরও লতা মুরগি বানিয়ে রেখেছে মিহিরবাবুকে। আজ এর শেষ দেখতে চান মিহিরবাবু। এই জোরটা আসতো না যদি দোতলায় বাথরুম তোলার প্রসঙ্গটা না উঠত। আজ একবার বুঝে নিতে হবে টাকা দিতে অস্বীকার করলে বিশু কতটা কি ক্ষতি করতে পারে। আদৌ কিছু করতে পারবে কি? বাবু, আপনাকে কি আরেক ভাঁড় চা দেব? চা দোকানের ছেলেটার ডাকে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ল মিহিরবাবুর। হাতে ধরা শূন্য ভাঁড়। কখন নিলেন, কখন খেলেন, কিছুই খেয়াল নেই। ভাঁড়টা নর্দমায় ছুঁড়ে দিয়ে ছেলেটাকে বললেন, না রে, আর লাগবে না। চায়ের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন মিহিরবাবু। দুধারে সবজিপাতি নিয়ে বসে রয়েছে দোকানিরা। 10টা তো মাত্র আইটেম, কেনাকাটি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তারপর আসল কাজ। বিশু এখনো চোখে পড়েনি, আছে নির্ঘাত। বিশু ছিল, রাস্তা ফুঁড়ে সামনে দাঁড়ালো। আগের মতোই মনের সমস্ত জোর একত্র করে নিলেন মিহিরবাবু। গত রাতের নেশার খোঁয়ারি এখনো বিশুর চেহারায়, লালচে ঢুলুঢুলু চোখ। মিহিরবাবু টাকা বার করছেন না দেখেও কিছু বলছে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মাতালের সৌজন্য। মিহিরবাবু স্পষ্ট উচ্চারণে কেটে কেটে বললেন, এ মাস থেকে তোমাদের আর কোনো পাওনা নেই। মানে? হকচকানো গলায় বলল বিশু। খোঁয়ারিচ্ছন্ন মুখে এখন অজস্র ভাঁজ। মিহিরবাবু বললেন, এত অবাক হচ্ছ কেন? পাওনা তো একদিন শেষ হতোই। কিসের পাওনা? ঘোর বিস্ময়ে জানতে চাইল বিশু। মিহিরবাবু ঠান্ডা মাথায় বললেন, তুমি জানো না প্রতি মাসে কি কারণে টাকাটা পাও? এ আর জানার কি আছে? লতার সঙ্গে নিশ্চয়ই লটর ঘটর কিছু করেছিলেন, তার গুণাগার দিচ্ছেন। অপমানিত হওয়ার বদলে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল মিহিরবাবুর।
লোকটা আসল ঘটনার কিছুই জানে না। বলেনি লতা, শুধু টাকা নিতে বলেছিল। মিহিরবাবু অতি শিষ্টতার সঙ্গে বললেন, তুমি যে ইঙ্গিত করছো, এরপর তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সাজে না। যে দুনিয়ায় বাস করো তুমি, সেখানে অবশ্য মানুষকে এভাবেই বিচার করা হয়। তবু আমার কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে। থামলেন মিহিরবাবু। প্রতিপক্ষকে টেনশনে কাহিল করতেই পথটা নিলেন। বিশু বেশ ভেবলেই গেছে। ফের শুরু করলেন মিহিরবাবু। লতা 30,000 টাকা আমার কাছে জমা রেখেছিল। বলেছিল বাপের বাড়ির জমি বিক্রির ভাগ পেয়েছে। টাকাটা বাড়ি নিয়ে গেলে তুমি মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে, তাই মাসে মাসে কিছু করে নিত। সেই 30-এর পুরোটাই আমার দেওয়া হয়ে গেছে গত মাসের আগের মাসে, মানে 500 বেশি দিয়েছি। কাল হিসেব করতে গিয়ে ধরা পড়ল। টাকাটা আপনি ওর নামে ব্যাংকে রাখলেন না কেন? বিশুর বিচক্ষণতায় হোঁচট খেলেন মিহিরবাবু। বহুদিন উচ্চ পদে চাকরি করার সুবাদে মুহূর্তে খুঁজে নিলেন উত্তর। বললেন, আমি বলেছিলাম অ্যাকাউন্ট খুলে দেব, তোমার বউ রাজি হয়নি। বলেছিল ব্যাংক ট্যাঙ্ক ভালো বোঝে না, আমার কাছে রাখলে নিশ্চিন্তে থাকবে সে। কোনো প্রমাণ আছে? বিশুর প্রশ্নটা ধরতে পারলেন না মিহিরবাবু। বললেন, কোন প্রমাণের কথা বলছো? টাকাটা আপনাকে রাখতে দিয়েছিল তার প্রমাণ। বাপের বাড়ি থেকে টাকা পাওয়ার কোনো সিন নেই লতার। তাদের জমি বাড়ি কিচ্ছু নেই, হাড় হাফাতে অবস্থা। কাজের বাড়ি থেকে চুরি করার মতো মেয়ে লতা নয়। আর আপনিও কি লোক মশাই, যে বউটা 5 বছর হলো আপনাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তার টাকা আগলে বসে রয়েছেন? গড়বড় তো কিছু একটা আছেই। বিশুকে যতটা আন্ডার এস্টিমেট করেছিলেন মিহিরবাবু, দেখা যাচ্ছে তা নয়, যথেষ্টই বুদ্ধি ধরে। মিহিরবাবু এবার ওর চাল ওকেই ফিরিয়ে দেন। বললেন, গড়বড় বলে যেটা বলছো, তো কোনো সাক্ষী প্রমাণ আছে তোমার কাছে? না, নেই। তবে আমরা ছোট ঘরের লোক তো, মানে যাকে আপনারা বলেন ছোট লোক, আমাদের প্রমাণ টমান অত লাগে না। ওসব ছাড়াই আমরা লোকের গায়ে কাদা ছেটাতে পারি। হুমকিতে এতটুকু ঘাবড়ালেন না মিহিরবাবু, বরং বেশ উৎফুল্ল বোধ করছেন। লতা সেই ঘটনার সামান্য হিন্টও বরকে দেয়নি। আন্দাজে ঢিল মারছে লোকটা। এত দিন ধরে মিহিরবাবুর ঘাড়ে চেপে থাকা উৎকণ্ঠাটা একেবারেই উধাও হয়েছে। বিশুকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ক্রস করে যেতে যেতে মিহিরবাবু বললেন, তুমি যা করতে পারো করে নাও, কিচ্ছু যায় আসে না আমার। গরিব মানুষের কথা লোক শুনলেও মাতালকে পাত্তা দেয় না কেউ। বিশু গলা তুলে বলতে থাকে, আপনাকে একটা দিন সময় দিলাম, ভালো করে ভেবে দেখুন কাদা লাগা জামা পরে ভদ্র সমাজে ঘুরতে পারবেন কি না। আমি কাল আবার এই সময়ে বাজারে আসব। হুঁশিয়ারিতে কোনো তেজ নেই। বিশুর গলাটা মিহিরবাবুর কানে করুণা ভিক্ষার মতো ঠেকছে। পরের দিন বাজারে গেলেন না মিহিরবাবু। বিশুও হানা দেয়নি বাড়িতে। আজ আসতেই হলো। কুন্তলা অনেক কটা জিনিস আনতে বলেছে। ফর্দ লিখতে হয়নি মিহিরবাবুকে, সব কটা আইটেম মনে আছে। কেনাকাটা সারতে 10টা বেজে গেল। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে বাড়ির পথ ধরেছেন। সামনে এসে দাঁড়ালো স্কুল ড্রেস পরা এক মেয়ে। বলল, মায়ের টাকাটা। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল মিহিরবাবুর। মেয়েটার শরীরে লতার আদল। স্কুলে পড়া মেয়েটাকে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না কিসের টাকা। উত্তরে মেয়েটা যদি বলে ওঠে, আমার লেখাপড়ার টাকা, যেটা জোগাড় করতে মা আপনার বিছানায় গিয়ে উঠেছিল। কপালে ঘাম জমার অনুভূতি হচ্ছে। 2 হাতে বাজারের ব্যাগ। ঘামটা মুছতে পারছেন না মিহিরবাবু। লতার মেয়েকে বললেন, একটু দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি। ঘুরে গিয়ে বাজারের এটিএম কাউন্টারের দিকে পা বাড়ালেন মিহিরবাবু। শেষ হলো সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা গল্প ধাওয়া। আজ এই পর্যন্তই। নতুন একটি গল্প সাথে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।